لیسکو سمیت بجلی کی منافع بخش تقسیم کار کمپنیوں کو گروی رکھنے کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت اسلامی بینک سے 600 ارب روپے کا قرض لے کر کمپنیوں کو لیز پر دے گی۔ ماہانہ کروڑوں روپے کرایہ بینک کو ادا کیا جائے گا۔ لاہور ایئرپورٹ پر شراب اور بیئر اب ہوگی دستیاب۔ محکمہ ایکسائز، پولیس اور ضلع انتظامیہ نے NOC جاری کر دیا۔ یونیکارن کمپنی نے رائل سوئس انٹرنیشنل کے نام سے لائسنس مانگا تھا۔ L2 لائسنس کے لیے محکمہ ایکسائز نے سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوا دی۔ لاہوریوں کو 2014 کی گندم کھلائے جانے پر انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن اور محکمہ خوراک کے مابین معاملات طے پا گئے۔ محکمہ خوراک 2018 کی گندم پرائیویٹ پارٹیز کی بجائے فلور ملز کو فراہم کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ اگر آپ نے گاڑی یا موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ نہیں بنوائی تو جلدی کریں۔ ٹریفک پولیس نے غیر نمونہ نمبر پلیٹس کی تبدیلی کے لیے مزید 15 دن کی مہلت دے دی۔ سٹی ٹریفک پولیس کا 1 فروری سے باقاعدہ کریک ڈاؤن شروع کرنے کا فیصلہ۔ نمبر پلیٹ نہ ہونے پر گاڑی اور موٹر سائیکل بند اور مقدمات بھی درج کیے جائیں گے۔ MD/MS پروگرامز کا نصاب میڈیکل یونیورسٹیز میں یکساں بنائے جانے، امتحانات کے لیے ایگزامینرز کی خدمات دیگر صوبوں اور بیرون ملک سے حاصل کرنے کا فیصلہ۔ طب کے 29 شعبوں کے نصاب اور امتحانی عمل میں اصلاحات کے لیے ایڈوائزری کمیٹیاں تشکیل دینے کا بھی فیصلہ۔ پلے نہ دھیلا تے کر دی میلہ میلہ، موجودہ حکومت بھی شہباز حکومت کے نقشے قدم پر چل پڑی۔ تبدیلی سرکار نے شہر میں مسافر خانوں کی تعمیر کے لیے دیگر منصوبوں سے فنڈز نکالنا شروع کر دیے۔ 24 کروڑ 60 لاکھ روپے کے فنڈز شہر کے مسافر خانوں کو جاری۔ حکومت کا عدلیہ کے تعمیراتی منصوبوں کے لیے آٹے میں نمک کے برابر فنڈز کا اجرا۔ لاہور ہائی کورٹ میں 10 منزلہ توسیعی منصوبے اور ایوان عدل میں سائلین کی انتظار گاہ کے لیے 85 کروڑ روپے میں سے صرف 68 لاکھ روپے جاری کیے۔ بلدیاتی اداروں کو اختیارات پر حکومت کا نیا یو ٹرن۔ عوامی منصوبوں کی تکمیل کے لیے نچلی سطح پر اختیارات دینے کی بجائے آب پاک کے نام سے بنائی جانے والے نئے اتھارٹی کو سونپ دیے گئے۔ گوشوارے جمع نہ کروانے والے 332 اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینیٹرز کی رکنیت معطل۔ لیگی رہنما بلال یاسین، میاں مشتبہ، شجاع الرحمان سمیت پنجاب اسمبلی کے 115 اراکین کی رکنیت معطل کر دی گئی۔ تاریخی گائنی ہسپتال کے طبی آلات اور مشینری کی تبدیلی کا منصوبہ 2 برس سے التوا کا شکار۔ 2016 میں PC1 منظور ہوا۔ سابقہ حکومت 20 کروڑ روپے کے فنڈز فراہم نہ کر سکی۔ موجودہ حکومت نے بھی منصوبہ نظر انداز کر دیا۔ تاخیر سے مشینری اور آلات تبدیلی کے منصوبے کی لاگت میں اضافہ۔ ڈرگ ٹاسک فورس کی شاہ جمال میں بڑی کارروائی، فیکٹری سے جعلی انجیکشن اور ادویات کی بڑی تعداد میں برآمدگی۔ فیکٹری مالکان کے خلاف تھانہ شاہ جمال میں مقدمات درج۔ بسنت سے متعلق ضابطہ اخلاق کی تیاری، حکومت نے سفارشات کے لیے کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کمیٹی کے سربراہ، اراکین میں وزیر قانون راجہ بشارت، IG پنجاب امجد جاوید سلیمی، ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور دیگر شامل۔ کمیٹی بسنت منانے کے حوالے سے اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کا پنجاب کے مختلف اضلاع میں 115 نئے اراضی ریکارڈ سینٹر، جبکہ اوورسیز پاکستانیوں کی سہولت کے لیے سفارت خانوں میں کاؤنٹر کھولنے کا فیصلہ۔ منصوبے کو 2 ارب کی لاگت سے 1 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر صالح سعید شہر کی صفائی کے لیے متحرک۔ اجلاس میں LWMC کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ گندگی پھیلانے پر کیے جانے والے چالانوں کو فوری ریکوری کا حکم۔ رام گڑھ کے علاقے میں صاف پانی کی پائپ لائنز میں سیوریج کا گندا پانی شامل ہونے لگا۔ علاقہ مکین شدید پریشانی میں مبتلا۔ ادھر موہنی روڈ کے مکینوں کے گھروں میں بھی گدلا زرد رنگ کا پانی آنے لگا۔ مکین سراپا احتجاج۔
LDA और माफिया का गठजोड़, ड्राइवर मुतबादल रूट पर गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात जारी, ड्राइवर मुतबादल रूट और पाइन एवेन्यू पर कमर्शियल तामीरात पर मुकम्मल पाबंदी आयद। LDA एहलकारों ने आंखें मूंद ली। एक दो घर तो बिजली तो चोरी करते थे, पूरे का पूरा गांव ही बिजली चोरी में मुलविस निकला। नॉर्दर्न सर्कल GT रोड सब डिवीजन के इलाके में 2 गांव की बिजली काट दी गई। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की लापरवाही, सरकारी गाड़ी पर कौमी परचम उल्टा लटका लिया। डिप्टी स्पीकर उल्टा परचम लटकाए ही गाड़ी में घूमते रहे। कोट लखपत जेल में मेडिकल टेस्ट के लिए मियां नवाज शरीफ के खून के नमूने ले लिए गए। साबिक वज़ीर आज़म से आज मुलाकात का दिन। मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर, अहले खाना समेत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, परवेज मलिक और दीगर रहनुमा और कारकुनान भी मिलेंगे। मालदार लाहौरिये छा गए। नए साल के पहले 13 दिन रिकॉर्ड 10,000 गाड़ियां रजिस्टर्ड। पुरकशिश नंबरों की नीलामी ने भी आमदनी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1300 पुरकशिश नंबरों की नीलामी से 2 करोड़ की आमद। आखिरी 300 नंबरों की नीलामी जारी। शहर के बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से रिकवरी के लिए FBI की कार्रवाइयां। शादमान में वाक़े सवेरा डिपार्टमेंटल स्टोर से 1 करोड़ रुपए की रिकवरी करी। फूड अथॉरिटी का लाइसेंस कल्चर आम करने का फैसला। होटल्स, फूड शॉप्स, कैंटीन्स और ढाबों के लिए लाइसेंस का इजरा लाजमी। नए साल के लिए लाइसेंस होल्डर्स की तादाद 2 लाख तक बढ़ाकर टारगेट दे दिया गया। कस्टम्स इंटेलिजेंस की रावी टूल प्लाजा पर बड़ी कार्रवाई। पेशावर से आने वाली कार से 10 किलोग्राम चर्स बरामद। मुनशियात फ्यूल टैंक में नहायत महारत के साथ छुपाई गई थी। मुलजिम गिरफ्तार। शालीमार में डकैती मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग, 2 दुकानदार जख्मी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। फुटेज के बावजूद मुलजिमान गिरफ्तार न हो सके। उधर मुगलपुरा लिंक रोड पर फार्मेसी में डकैती, 2 डाकू 25,000 रुपए मोबाइल छीन कर फरार। सूबाई वजीर मुराद रास की ज़ेरे सदारत खुली कचहरी। लोगों के मसाइल सुने, हल के लिए अहकाम जारी। कहते हैं तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी सहूलतें आवाम को उनकी दहलीज पर मिलेंगी। तहरीके इंसाफ से इत्तेहाद ने मुल्क की बेहतरीन मुफाद और बहरानों के हल के लिए किया। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं फवाद चौधरी को अपनी गलती का एहसास हो गया और माजरत कर ली है। KP असेंबली के 16 रुकनी पार्लिमानी वफ्द की पंजाब असेंबली आमद। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मिजारी से मुलाकात। वफ्द के मजर अब्बास शाह के इंतकाल पर डिप्टी स्पीकर से इजहार ताज़ीम। गवर्नर पंजाब से कमांडेंट नेवल वॉर कॉलेज एडमिरल नवीद अहमद की मुलाकात। चौधरी सरवर का पेशावराना सलाहियतों को सराहते हुए वतन के लिए खिदमात पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात। मुल्की और सियासी अमूर समेत दीगर मामलात पर तबादले ख्याल। पाक फार्मा और हेल्थ केयर एक्सपो का दूसरे रोज सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इफ्तिताह किया। अद्वियात का खाम माल, मेडिकल मशीनरी और लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाले आलात बनाने वाली 70 कंपनियों ने हिस्सा लिया। पाक फौज के जवान शहबाज अहमद का 19वां यौम शहादत। अहलिया को शहीद की बेवा कहलवाने पर फख्र, बेटी को बाप पर नाज, होंठों पर मुस्कान, बारोब चेहरा। ऐसा कड़ियल जवान हो तो दुश्मन पर खौफदारी तो होना ही था। शहीद शहबाज की तस्वीर उनकी बहादुरी खुद बयान करती है। हकीम सईद शहीद की 100वीं सालगिरह की तैयारियां। चेयरपर्सन हमदर्द पाकिस्तान सादिया राशिद ने 100 साला शहीद हकीम मोहम्मद सईद लोगों को रहनुमाई की। कहती हैं हकीम मोहम्मद सईद ने नई नस्ल के लिए बहुत काम किया। और सीनियर सहाफी और तजिया निगाह सुहेल वड़ाइच की रिहाइशगाह पर कवाली नाइट का इनेकाद। मारूफ कवाल आसिफ अली संतो की शानदार परफॉर्मेंस।